কে আছে আজকে ইয়েতে মানে শর্ট কিসে কে আছে? শর্ট কিসে চলে যে স্টুডেন্টদের গ্রুপ করে দিছে রেজিস্ট্রাররা, ওরা কেস দেখাই দিছে স্যার কালকে স্যার। কয়জন 5 জন করে স্যার। আনিস ভাই কি জয়েন করছে? তো করে নাই স্যার। ঠিক আছে। আব্দুর রশিদ, স্যারের তো এখন স্যার তো এখনো জয়েন করে নাই। তাহলে চেয়ারম্যান আমার মনে হয় শুরু যদি ওনাকে একটু টেলিফোন করো, যদি উনি জয়েন করতে দেরি করে শুরু করে দাও, কারণ এটা তো তোমার মানে শর্ট লিস্টেই, অসুবিধা তো নাই, শুরু করে দাও, নাইলে পরবর্তীতে পরে শর্ট লিস্টের টাইম পাওয়া যায় না। স্যার স্যারের পারমিশন দিবসের পারমিশন নিয়ে আপনি শুরু করেন। স্যার আছেন, স্যার আছেন, স্যার আছেন, প্রথমে রেটিনাকে লিখছি, স্যারেরা ডিসকাশন করুন, তারপরে যদি আনিস যখন জয়েন করে আনিস ভাইয়ের কথা বলে নিও, তাহলে শুরু করে দাও। আপনি শুরু করেন। হয়েছে Assalamualaikum and very good morning. Welcome everybody to this session. This session will be held on short case. Now I would like to request a student to start the short case. রশিদ, স্যার স্যার স্টুডেন্টদের শুরু করতে বলো। আছে স্যার, শুরু করুন। একটা হুসনিয়ারা স্যার, এখন ডাক্তার হুসনিয়ারা প্রেজেন্ট করবে স্যার। স্যার পঙ্কজ কুমার রয় স্যার, স্যার আপনি পঙ্কজ স্যার প্রেজেন্ট করো, প্রেজেন্ট করো। ওকে, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। On fundoscopic examination of right eye with Triton biomicroscope and 78 diopter condensing lens shows media is clear. Optic size color normal, surface ratio 0.3:1. There is a elevation, round elevation in the macular area, which is surrounded by a ring reflex. Foveal reflex dull, vascular arcade normal, and peripheral retina normal. So what is your diagnosis? So my diagnosis is central cerebral retinopathy of right eye.
central serous chorioretinopathy of right eye. If I tell that this is a case of cystoid macular edema, so how could you defend yourself? In cystoid macular edema, there when the investigation, optical coherence tomography, fundus fluorescent angiography. In optical coherence tomography, outer plexiform layer শোনো, তুমি outer plexiform layer কি তুমি you can see by your Vogt lens outer plexiform layer কি ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট না এফসিপিএস? তোমার পরিচয়টা আমাকে একটু দাও। স্যার FCPS হ্যাঁ, একটু ভালো করে বলো, আমি শুনতে পাই না। আমার কি FCPS স্টুডেন্ট স্যার। তুমি এর আগে কখনো সিএসসিআর এর রোগী দেখছো? জি স্যার, দেখছি স্যার। শোনো, তাহলে সিএসসিআর এ একটা রিং রিফ্লেক্স থাকে, মনে রাখবা। এলিভেশন তুমি ঠিক করছো, আর দেয়ার ইজ এ রিং রিফ্লেক্স along the bases of the accumulation, একটা রিং রিফ্লেক্স থাকে। তাহলে এই রিং রিফ্লেক্স এর কথাটা তুমি বলবা। when you utter the word CSCR, you must describe there is a ring reflex along the bases. How could you confirm your diagnosis? Confirmed by fundus fluorescent angiography. There Fundus angiography. What is this characteristic features of FFA in CSCR? in blood pattern and smoke stick pattern. What do you mean by in blood pattern and smoke stack pattern? What do you mean by in blood pattern? In blood, there is early hyperfluorescence which gradually increases fluorescence intensity and size. And why there is intensity and size? Why? এখানে হচ্ছে লিকেজটা বাড়তে থাকে স্যার। কেন কেন না পারলে বলো পাস, আর পারলে বলো কেন ইন্টেন্সিটিটা বাড়তে থাকে। প্যাথোজেনেসিস অফ সিএসসিআর বলতে পারবা? প্যাথোজেনেসিস এখানে হচ্ছে যে কোরিও ক্যাপিলারিস hyperpermeable and আর কি তুমি আউটার ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার সম্পর্কে কিছু বলতে পারবা? outer blood retinal barrier disrupted হবে স্যার। এটা কাকে বলে আউটার ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার? outer blood retinal barrier formed by retinal pigment epithelium. আর কি retinal Bruch's membrane. Brooks membrane, very good. So how could you treat the case CSCR? What is the aggravating factor or predisposing factor associated with CSCR? First aggravating factor steroid use, then distress, psychological distress, risk factor type A personality, systemic hypertension, helicobacter pylori infection, renal dialysis. How could you treat the case? Treatment observation and reassurance as it can continuously reduce in 80% cases. We can use NSAID drop, spironolactone, eplerenone, and laser, subfoveal laser or extrafoveal laser, and we can use anti-PDS. সাবফোবিয়াল লেজার, তুমি সাবফোবিয়াল লেজার দিবা? সাবফোবিয়াল লেজার কোথায় দেয়? স্যার এখানে পিডিটি দিতে পারি স্যার। বলো কি বলতে চাচ্ছ? স্যার সাবফোবিয়াল ফটোডাইনামিক থেরাপি স্যার দিতে পারি। হ্যাঁ,
তাহলে তুমি বলবা যে দিস ইজ অপশন ফটোডাইনামিক থেরাপি সাবফোবিয়াল সিএসসিআর ডিউ টু দ্য সিএনবিএম এর কারণে যদি হয় তাহলে তোমার ফটোডাইনামিক থেরাপি অন অফ দ্য অপশন। হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিকেশন অফ সিএসসিআর? Complication, fixed macular edema, choroidal neovascularization. No. তুমি বারবার সিস্টোয়েড ম্যাকুলার এডিমার কথা বলছো। তোমার এই সিএসসিআরটা এটা ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশনটা কোথায় হয়? Fluid accumulation হবে স্যার আরবি আর নিউরোসেন্সরি রেটিনা মাঝখানে। Very good. হবে photoreceptor degeneration হ্যাঁ, and আর কি? vision loss. আরবি degeneration হবে স্যার। আর কি আরবি degeneration. ডিজেনারেশন। আরেকটা আছে সিএনভিএম লং স্ট্যান্ডিং আছে চরোইডাল নিউভাস্কুলার মেমোরি আছে। এটা প্রগনোসিস খুব খারাপ হয়, বিশাল প্রগনোসিস খুব খারাপ হয়। ঠিক আছে, পেশেন্টকে কি অ্যাডভাইস করবা? পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করবো স্যার রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে স্যার স্টেরয়েড যদি সম্ভব হয় তাহলে স্টেরয়েড অ্যাভয়েড করতে বলবো না, নিতে বলবো টেনশন কমাবো, স্যার অ্যাঙ্গুলাইটিস দিব। হুম। তারপরে সাবভিশনটা তাকে মনিটরিং করতে বলবো স্যার। আমরা অনেক লেজার করি ফটোডাইনামিক থেরাপিউটিকে সাবফেবিয়ালে, ঠিক আছে, দিস ইজ অপশন। অনেক সময় লেজার করি, কখন লেজার করি, লেজার কিভাবে কাজ করে বলতে পারবা? লেজার স্যার একটা প্রোগ্রাম যেটা স্যার ডায়েট লেজার ইউজ করা হয় যে স্যার আর্টিকে স্টিমুলেট করে। স্টিমুলেট করে, স্টিমুলেট করলে কি হয়? স্টিমুলেট করলে স্যার ওয়াটারটা পাম্প আউট হবে স্যার, ফ্লুইডটা পাম্প আউট হবে। স্টিমুলেট করলে আরবির অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, ফ্লুইডটা পাম্প আউট হবে, পানিটা টেনে যাবে। ঠিক আছে, এটাতে তুমি বলতে চাচ্ছ নাকি? ওসিটির কোনো রোল আছে? তুমি ওসিটির কোনো রোল আছে? ওসিটি করে আমরা স্যার ডায়াগনোসিস করতে পারি। এখানে হচ্ছে ওসিটিতে আমরা ফাইন্ডিংস পাবো হচ্ছে যে অপটিক্যাল এমপিরিয়ার ডিটাচমেন্ট পাবো, দেন হচ্ছে যে করোইডাল থিকেনিং এনগেজমেন্ট অফ এপিথেলিয়াল ডিটাচমেন্টটা পাওয়া যাবে স্যার। ঠিক আছে, তুমি তো বলছো যে এফএফএ দিয়ে তুমি ডায়াগনোসিস করবা। আমরা ওসিটির কি কোনো রোল আছে? ওসিটির রুল আছে স্যার ডায়াগনোসিসে। ডায়াগনোসিসে ও ডায়াগনোসিসে প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর আমরা ওসিসি দিয়ে তার পানিতে কতটুকু কমছে কতটুকু আছে এটা দিয়ে আমরা মেজার করতে পারি। এর একটা প্রগনোস্টিক ভ্যালু আছে। ডায়াগনোসিস আর প্রগনোস্টিক ভ্যালু আছে ওসিটির। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। রশিদ, আরেকজনকে দাও। রশিক, স্যার এখন স্যার ডাক্তার নওরোজ ফেরদৌস উইল প্রেজেন্ট হিজ কেস। না দাঁড়াও। তোমার এখানে স্টুডেন্ট কারা আছে? স্টুডেন্টদেরকে পার্টিসিপেট করাবে না? জি স্যার নওরোজ ফেরদৌস এখন এমএসসি স্টুডেন্ট স্যার। নাম বলো একজনের, স্টুডেন্টের নাম বলো। স্টুডেন্ট যে আজকে প্রেজেন্টেশন নাই, মানে অডিয়েন্সে যারা আছে। জি স্যার এই যে সিএসসিআর এ বলছে যে রুল অফ ওসিটি, আর কি রুল আছে? একজন স্টুডেন্টকে বলো। হাসানুজ্জামান আছেন, ডাক্তার হাসানুজ্জামান আর ডাক্তার বিকাশ চন্দ্র পাল কেউ আছেন? বিকাশ আছেন স্যার, ডাক্তার বিকাশ চন্দ্র, জি ওর বিকাশ চন্দ্র পাশে পাল। হ্যাঁ, একজনে বলো। স্যার কোশ্চেন করছে, স্যারের কোশ্চেন অ্যানসার দেন। রুল অফ ওসিটি স্যার ওসিটির মাধ্যমে স্যার অপটিক্যালি একটা এমটি স্পেস ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যেটা দেখি যে অপটিক্যালি যা একটা বলছে এটা বললো না, যা বলছে বলার বাইরে বলো। আর স্যার ফলো আপের ক্ষেত্রে স্যার ওসিটির রোল। একটা রোগী যদি মনে করো এই যে ইঙ্ক ব্লড প্যাটার্ন বলছে, তাই না স্যার? ইঙ্ক ব্লড প্যাটার্নে যদি লিকেজ হয়, এটা ইফ ইট ইজ অ্যান আর্লি সিএনবিএম or it's a
case of CSCR? How you differentiate it? স্যার ওসিটির ক্ষেত্রে স্যার যদি আমি স্যার ওসিটি করি এক্ষেত্রে স্যার যদি আর্লি সিএসআর হয় সেক্ষেত্রে যে মানে ডিটাচমেন্ট রাউন্ড শেপ স্মল ডিটাচমেন্ট হবে স্যার নিউরোসেন্সরি রেটিনা, কিন্তু সিএনভিএম হলে স্যার এটা একটু রেগুলার প্যাটার্ন স্যার আনসার ডেসক্রাইব করতে পারছি না, ইরেগুলার একটা প্যাটার্ন স্যার দেখা যায় ওসিটিতে বিটুইন আরপি এন্ড নিউরোসেন্সরি রেটিনা। CSR এর প্রেজেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করে তোমার কাছে? হোয়াট ইজ দ্য visual characteristic of CSR? Sir, visual blurring, dimness of vision, then dyschromatopsia. Dimness of vision বলে typical feature, typical presentation of CSR. রোগী আছে কি বলে? অন্য কেউ থাকলে বলো, অরূপ বলো। অরূপ, নিলয় বসাক, শামিমা নাসরিন, রুবেল। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার শামিমা নাসরিন বলছি স্যার। স্যার পেশেন্টের কমপ্লেইন থাকে স্যার ব্লারি ভিশন, মেটামরফোপসিয়া স্যার, ডিস্টর্টেড ভিশন স্যার। হয় নাই। সবসময় সেন্ট্রাল একটা ব্ল্যাক স্পট নিয়ে আসে কথা বলে, সবসময় বলে যে ব্ল্যাক স্পট সেন্টারে সবসময় একটা ব্ল্যাক স্পট। আর একটা যদি প্রশ্ন করতে বলা হয় সিএসআর এর পেশেন্টকে কি প্রশ্ন করবা? স্টেরয়েড পাচ্ছি কিনা? ঠিক আছে, রশিদ নেক্সট। রশিদ নেক্সট কেসে যাও। স্যার এখন স্যার ডক্টর নওরাজ ফেরদৌস উইল প্রেজেন্ট আর কেস অ্যাবাউট স্যার নিউরোঅফথালমোলজি। নিউরোঅফথালমোলজি স্যার আছেন স্যার? বিশ্বনাথ স্যার আর শ্যামল কুমার স্যার স্যার নাই মনে হয় স্যার। তুমি দীপক স্যারকে দাও, দীপক স্যারকে দাও স্যার দেখো একজন দিলে হয়েছে নওরাজ উইল প্রেজেন্ট আর কেস। পরে আমরা ইয়ে করব। দীপক স্যার তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, তুমি একটু কাছে এসে বলো। temporal nervous and pituitary margin. Right reflex, both direct and consensual, is in right and left side. Ocular motility is restricted in the abduction in left side. Sir, I need to examine the fundus and I need to take corneal sensation, 7th and 8th cranial nerve. তুমি বলো যে তুমি এই ধরনের একটা যদি ডেভিয়েটেড আইবল পাও তাহলে কি কি এক্সামিনেশন করবা? একটু সেগমেন্টেড এক্সামিনেশন করো। Active segments are heart valve reflex, pituitary light reflex, ocular motility, corneal sensation, and reflex. হ্যালো, কভার আনকভার টেস্ট করবা? Sir, patient age 50 years. এই জন্য স্যার কভার আনকভার টেস্ট মনে হয় এখানে দরকার নাই স্যার। পাগল না কি ছেলে? 50 ইয়ার্স হইলে কভার আনকভার করবা না? আচ্ছা, কেন করবা না? আচ্ছা, আর কি টেস্ট আছে? তুমি ওকুলার মোটিলিটি টেস্ট বলছো রেস্ট্রিক্টেড লেফটে নাকি? ওখানে আর কি টেস্ট করা যেতে পারে? আর স্যার ফোর্থ
করা যাবে স্যার। কিভাবে করে সেটা? Sir, after installation of local anesthetic surface anesthesia, the eyeball is tried to move towards the movement of the paralytic muscle. এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার towards the মানে লেফট সাইডে স্যার abduction বরাবর মুভমেন্ট করা হবে স্যার। যদি মুভমেন্ট করা যায় তাহলে হচ্ছে স্যার ফোরকাস্টার জাস্ট নেগেটিভ মানে প্যারালাইটিক রিটার্ন ইন দ্য লেটারাল রেক্টাম। আর যদি করা না যেত তাহলে স্যার হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ স্যার। মানে এটা কোন দিকে মুভ করেছে? ওই নেজাল সাইড না টেম্পোরাল সাইডে? মানে একজনা ইসো স্যার পেশেন্টের আছে স্যার কিছু ডেভিয়েশন, আর আমরা স্যার ট্রাই করবো একটু দিকে abduction-এর দিকে। আচ্ছা, এখন তোমার ডায়াগনোসিস কি বল? স্যার মাই ডায়াগনোসিস লেফট সাইডের 6 আর বলছে। লেফট সাইডে 6 করছে। কি কি কারণ হতে পারে? হঠাৎ করে দ্য কজেস অফ 6 বলছে। একটা জিনিস হলো যেমন তোর চাচা তো আমাকে বাড়ি ফিরে দিয়েছিল, তখন তারা কিছু টাকা দাবি করছিল। টাকা দাবি হলো যে আমরা বাড়ি ফিরে করে দিচ্ছে, বেনিফিট নাকি টাকা আমরা পাই, কিন্তু তোর আব্বা বলছিল ইনভেস্টিগেশন করবা। দেন আপনি কত কোন খাতে কি খরচ হয়েছে বাউচার সহ বা একটা লিখিত দেন। তো সে লিখিত কিছু দেয় আমরা আর এই টাকা দেওয়া হয় না। আমি জানি না তোর আব্বা বাই দিস টাইম টাকা হারে দিছি কিনা, দিলি তো আমারে বলে বাড়ি বরিশালে বাড়ি আমার ইমেজিং বলো, ইমেজিং বলো, ইমেজিং। এখন তার দুপুরের সময় এখন কিছু টাকা দেওয়া যায় এমআরআই অফ ব্রেইন। না? মনে করো যে তার কিছু না, ওইটা তো দেই এমআরআই নরমাল। এখন এটা তোর আব্বার সাথে একটু শেয়ার করে আর 1000 কিছু করার দরকার টাকা আছে? আমরা পাঠাই দিলাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে 5-6 হাজার টাকা নেয়। এখন ওই জন্য কি ইয়ার লাগে আলাপ করলাম, ওই যে হোসনারা তো উকিল কয় গতকাল যে তার হাজিরা ছিল এবং বিচার রায় দেবে নওরোজ তো আসলে মানে স্টুডেন্ট হিসেবে নতুন আসছে, ও তো স্টুডেন্ট খুব ভালো ছিল, তো এই কারণে হয়তো ভয় পাচ্ছে এটা ওই বা ছাত্র সে কি ভাই করতেছে। যাই হোক, তাহলে আমি শুধু মানে যারা এক্সামিনে আছে, এক্সামিনে যে কোনো একজন একটা 6 নাম বলছি তাহলে কালকে তার হাজিরা ফাইন সে বলবে, কারণ এখানে তো আমরা অলরেডি সে কেস দেখে ফেলছে। মানে কেস দেখার পর প্রটোকলটা কি, যে একজন স্টুডেন্ট বলবে, মেডিকেল যে কোনো একজন স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ার পরীক্ষার্থী যারা যারা তাদের মধ্যে একজন। তারপর ইন বাই দিস টাইম তার রায় মাই দাও তো তাহলে ওই না, প্রথম থেকে সে বলুক যে একটা 6 নাম বলছি, শর্টকাট যখন ছাত্র যাবে তখন সে কি কি বলবে, কোন কোন পয়েন্টগুলো বলবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। এখন যে স্যার প্রথম হচ্ছে স্যার ইন্সপেকশন, যেমন এই পেশেন্টটার যদি লেফট সাইডের সিগন্যাল বলতে আমরা চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো অন ইন্সপেকশন দেয়ার ইজ ডেভিয়েশন অফ দ্য লেফট সাইড। হাইবার্গ লাইট রিফ্লেক্স, এটা পজিশনটা কোথায় আছে এটা সাহায্য তারা চাচ্ছে না, বলো না তুমি, একটা দাবি ধরে বলো। এই হলো প্যাচ। Hirschberg light reflex will be temporal limbus of left side. তবে আমরা কিছু Then sir, after doing the inspection, then sir will do the ocular motility test. যে In the ocular motility test, at first we will do the sir version, then sir will do the duction. In the version, there will be restricted dextroversion and limited also sorry, the levo version and levo elevation and levo depression restricted. And if we do the duction, সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের abduction restricted. And then sir we can go for cover and cover test. Usually sir cover and cover test আমাদের আগে করার কথা, then আমাদের ocular motility করার কথা. কাল রাইতে Cover and cover test যখন আমরা করব স্যার, we will find that the secondary deviation will be more than the primary deviation. তখন তারপরে স্যার আমরা ocular motility দেখব। ocular motility দেখার পর স্যার এর মধ্যে কাগজপত্র এরপরে স্যার আমরা তারপরে আমরা স্টপ করব, দেন স্যার যদি না না, নো নো নো, সেটাও তো তারা করতেছে, এরপর টিভিল দেখতে হবে। জি
জি স্যার, পিপিএল একবার এক্সামিনেশনের কাছে স্যার আমরা আরো কিছু টেস্ট করার না জন্য না না পারমিশন তুমি চাবো। কে বলছে তোমার আর পিপি এই এই সিক্স রাত নাম্বার 11টায় নাইট যেমন নাম পেশেন্ট পড়ছে ভোর 5টায় যে দেখবা রাকিব আসছে, দেখবা রাকিব এরা তো জানে যে আজকে রাত অন্যান্য নাম টেনে নামগুলো তুমি পরীক্ষা করতে যাওয়া এরপর এরা যদি জানে স্যাররা যদি পিপিএল স্টপ করে দেয় যে না তোমার আর দরকার নাই শেয়ার করে। তখন আলাদা বিষয় তুমি মানে ইয়ার পরে পিপিএল দেখার পরে এই যে এরপর তুমি এত কর্নিয়াল এত সেকশন বড় দেখতে ঘটনা যাবা সেভেন নাম যে দেখতে যাবা হোস্টেলে এইট নাম আমারে দেখতে বলছে যাবা একটা স্যার ক্যারিয়ার নাম ভাবি তো পড়ছি বলে মানে আদার্স ক্যারিয়ার নাম অবশ্যই এক্সামিন করতে আমি চাইতে হবে বরং আরো স্যাররা করি কি এখন দিবে না এখানে আগেই সব তাদের ঠিকঠাক মনে করে হয় দেয় অল্প স্বল্প দেখে টাকা দিবে না পয়সাও নাই, মানে এরপর স্যাররা বাড়ি কোশ্চেন ঘর করবেন করতে যে যায়, হ্যাঁ ঠিক আছে হেফাজত তুমি ক্যারিয়ার আত্মীয় নাম বাদ দাও জিজ্ঞাসা করো যে পাঠাবো কিনা। স্যার যদি এই কোশ্চেন করা থাকে সেক্ষেত্রে বলবো স্যার আই ওয়েন্ট টু এক্সামিন দ্য ফান্ডাস এন্ড স্যার আই ওয়েন্ট টু মেজার দ্য ব্লাড প্রেশার স্যার। কেন ফান্ডাস দেখতে চাও তোর আব্বার কিভাবে Sir, because six nerve pulses are commonly associated with the present as a false localizing sign. সেক্ষেত্রে স্যার আমরা কোনো ডিসপেলিং আছে কিনা স্যার সেটা এক্সপ্লোর করবো এবং কজ প্যাপিলিডিমা আছে কিনা এবং তার রিস্ক ফ্যাক্টর যেমন স্যার যদি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন থাকে এই ধরনের কোনো চেঞ্জও রেটিনাতে থাকতে পারে স্যার, সেটা দেখার জন্য আমরা এটা দেখবো। ব্লাড প্রেশার কেন দেখতে চাও স্যার ব্লাড প্রেশার দেখে স্যার আমি তার ব্যালেন্স হাইপারটেনশন এক্সপ্লোর করতে পারবো না এবং মানে ব্লাড প্রেশারটা দেখেও আমি তার কজ আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবো এন্ড আন্ডারলাইং কোনো মেডিসিন আর তুমি মানে আদার ক্যারিয়ার নাম কেন এক্সামিন করতে চাও কারণ কেন করছো স্যার সিক্স নাম্বার পালসের যে নিউক্লিয়ার অরিজিন স্যার সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে লোকেশনটা যদি স্যার নিউক্লিয়ার লেশন হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত মাল্টিপল ক্লিয়ার নার্ভ পালসিটা কমন থাকে সিক্স নার্ভ পালসির সাথে সেটা এক্সপ্লোর করার নিউক্লিয়ার জন্য অরিজিনই শুধু মানে মাল্টিপল ক্যারিয়ার পড়তে হবে আর অন্য কোনো জায়গায় স্যার ক্যাভার্নাস সাইনাস লোকেশনও হতে পারে স্যার ক্যাভার্নাস কেমন সাইজ হতে পারে অরবিটাল পারে, রেক্স হতে পারে হতে পারে, স্যার। অরবিটাল ফিচারে হতে পারে এইটা মাল্টিপল ক্যারিয়ার পড়তে আছে কিনা সেক্ষেত্রে দেখার জন্য স্যার যে একটা কোশ্চেন করছেন যে ইমেজিং কখন কখন করতে হবে এটার অ্যানসার কি কখন ইমেজিং করা হয় না স্যার যেমন স্যার পেশেন্টের নার্ভ পালসিস স্যার পেশেন্টের এজ স্যার ইফ পেশেন্টের এজ ইজ বিলো 40 or 50 উইদাউট এনি মাসকুলোপ্যাথিক কজ যদি না থাকে স্যার, তারপরে হচ্ছে স্যার পেশেন্টের রিকারেন্ট পালসি মাল্টিপল ক্রেনিয়াল নার্ভ পালসি। হ্যাঁ ইয়েস এই মাল্টিপল ক্যারিয়ার পড়তে থাকলে এবং যদি আর হলো পেবিলিটি মেজর থাকে জি স্যার সেটেড পেবিলিটি থাকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্যার জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে এমআরআই তো করবে এমআরআই অফ ব্রেন একটা আসলে ক্রেনিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে এমআরআই অফ ব্রেন শুধু না এমআরআই অফ ব্রেন আর অরবিটও আমরা করাই কারণ ক্রেনিয়াল নার্ভের যে কোর্সটা এটা তো অরবিটও আছে তাই না স্পেশাল অ্যাটেনশন দ্য কোর্স অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ এটা বলতে হয় এমআরআই অফ দ্য ব্রেন এন্ড অরবিট স্পেশাল অ্যাটেনশন টু দ্য কোর্স অফ দ্য আরেকটা সাধারণত নার্ভ পলসির মধ্যে আমরা এমআরআইও করাই তবে এটা ইউজুয়ালি থার্ড নার্ভ পলসির ক্ষেত্রে আমরা বেশি করি কারণ অ্যানিউরিজমটা ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ থার্ড নার্ভ তবে সিক্স নার্ভ যে ইনভলভ হয় না তা না লেস কমন বাট থার্ড নার্ভ ইজ মোর কমন স্যার আমার কোনো কোশ্চেন নাই স্যার আপনারা যদি স্যার কেউ কোশ্চেন করেন ঠিক আছে এখন সে ম্যানেজমেন্ট কেমনে করবে এটা একটু জাস্ট খালি জেনে রাখো নরোজ বলো নরোজ একটা সিক্স নার্ভ বলছি পেশেন্ট তোমার কাছে এসেছে তুমি ধরেছো যে এটা প্যারালাইসিস তাহলে এটা তুমি কিভাবে হাউ হাউ উইল প্রসিড টু ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে 50 ইয়ার্স এজে পেশেন্টের হচ্ছে ভাস্কুলোপ্যাথিক ফ্যাক্টর ইনভেস্টিগেশন করে যদি কোনো প্রবলেম পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী ম্যানেজ করবে আর ফলো আপে থাকবে ফলো আপ হবে হচ্ছে এভরি 6 উইক আপ টু 3 to 6 মান্থ আর যদি এই ভাস্কুলোপ্যাথিক কোনো প্রবলেম পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে এমআরআই করে যদি কোনো প্রবলেম পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে আর পেশেন্টের হরিজন্টাল ডিপ্লোপিয়া থাকে ডিপ্লোপিয়া থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য ফার্স্ট ক্লাস ইউজ করবে লেফট সাইডে ফার্স্ট ক্লাস না ঠিক আছে আসলে হচ্ছে কি যদি ভাস্কুলোপ্যাথিক কজ থাকে তাহলে ভাস্কুলোপ্যাথিক রেফার করতে হবে ইন্টারনিস্টের কাছে এই কথাটা তো বলতে হবে স্যাররা এই জিনিসটাই শুনতে যাবেন তো যদি তার ডায়াবেটিস থাকে হাইপারটেনশন থাকে ডিসলিপিডিমিয়া থাকে তাহলে আমার আমাদের দিক থেকে আমরা একটা ফার্স্ট ক্লাস দেবো রুগীকে কাউন্সিলিং করবো এবং রুগীকে ইন্টারনিস্টের কাছে রেফার করবো যদি আমরা মনে করি যে এটা ভাস্কুলোপ্যাথিক কজের জন্য এবং অন্য কোনো কজ আমরা না পাই যদি ভাস্কুলোপ্যাথিক কজ না থাকে পেশেন্টের এজ কম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের শুধু ইমেজিং করলে হবে না এর পাশাপাশি ইনফ্লামেটরি এবং ইনফেক্টিভ যে কজ এবং অটোইমিউনিটি ডিজিজগুলো আছে এগুলো ইনভেস্টিগেট করতে হবে ইনভেস্টিগেট করে তার কোনো কজ আছে কিনা
সেটা বের করতে হবে। এবং যদি তাও আমরা কিছু না পাই তখন ধরে নেবো যে এটা ইডিওপ্যাথিক কজ। সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে আমরা ফার্স্ট এড ক্লাসের পাশাপাশি আমরা স্টেরয়েড দিই, একটা শর্ট কোর্স স্টেরয়েড দিই, সিস্টেমিক স্টেরয়েড দিই এবং নিউরোভিটামিন দিই এবং এরপরে ফলো আপে রাখি। আমরা দেখি যে মানে 1 সপ্তাহ পর দেখি, তারপরে 1 মাস পর, এভাবে আমরা 3 থেকে 6 মাস পর অবজার্ভ করি। 6 মাস পর্যন্ত আমরা অবজার্ভ করি, এরপরে ভালো না হলে তারপরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই, সার্জিক্যাল প্রসিডিউর করবো কি করবো না সেই দিকে চলে যাই। স্যার আপনি কিছু বলবেন কিনা স্যার? আমি খালি লাস্ট একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে এই যে স্টুডেন্টরা পরীক্ষার সময় মানে উত্তর বলে যে আমরা অবজারভেশন করব, অবজারভেশন শব্দটার মধ্যে কি কি করব? অবজারভেশন কিন্তু এটা এক্সপ্লেইন করতে হবে যে অবজারভেশনের সময়ের মধ্যে, যেমন শ্যামল যে কতগুলো কথা বলছে, ঠিক আছে আপনার তোমার কাছে একটা রোগী আসলো, তুমি বললা যে ঠিক আছে আমি আপনাকে অবজার্ভ করলাম, আমি 3 মাস আপনাকে অবজার্ভ করবো। তো এটা অবজার্ভ তো তুমি তাকে কিছু অ্যাডভাইস করে দিতে হবে, সে কি অবজার্ভ করবে তুমি, হোয়াট আর দ্য মানে প্রসিডিউরাল of the observation, what in the meantime during observation what you want to see, what patient will do, এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেইন করতে হবে। পরীক্ষার সময় সব সময় বলে যে আমরা স্যার আমরা অবজার্ভ করব, অবজার্ভ কি করব? অবজার্ভ তুমি অবজারভেশনের সময় তুমি কোনো ইনভেস্টিগেশন করবা কিনা, অবজারভেশনের সময় তুমি প্রগনোস্টিক কিছু সাইন সিম্পটম দেখবা কিনা, অবজারভেশনের সময় এই পেশেন্ট অন্য কোনো কনসালটেশনের দরকার হবে কিনা, এই পেশেন্ট অন্য কোনো তার বিষয়গুলো সে নিজে কোনো কিছু তার পারসেপশনে আনবে কিনা যে আমার এটা হচ্ছে বা এটা হচ্ছে না, তোমাকে রিপোর্ট করবে কিনা। সো অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন টু দ্য পেশেন্ট ডিউরিং অবজারভেশন। পরীক্ষার সময় অবজারভেশন যদি বলো তাহলে বলবো স্যার আমরা next 3 months observe করবো, and during observation we will see these things, we will instruct the patient to do that the things, we will tell the patient if these are the things happens to report us. ঠিক আছে? জি স্যার, জি স্যার, এই অবজারভেশনের 6 মান্থ পদ্ধতি কি হয় স্যার? ডেফিনেটলি পেশেন্টের যে কমপ্লেইন যে ডিপ্লোপিয়া, সেই ডিপ্লোপিয়াটা পেশেন্টের কমছে কিনা, পেশেন্টের যে মানে হেড পোস্টার যে মানে ফেস টার্ন করে রাখে সেটা কমে গেছে কিনা, তার ডিপ্লোপিয়া কমছে কিনা, ডাবল ভিশন, তার ওকুলার মোটিলিটি যে গ্রেডিং আমরা করি সেই ওকুলার মোটিলিটি তার আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাচ্ছে কিনা, এবং ফাইনালি যেটা দিয়ে আমরা করি লিড চার্ট বা হেড চার্ট দিয়েও করি, যেখানে অ্যাভেলেবেল, আমাদের এখানে যেহেতু অ্যাভেলেবেল, ঢাকায় অ্যাভেলেবেল, এই লিড চার্ট দিয়েও তার ফলো আপ করা হয় যে আলটিমেটলি এটা নরমাল পজিশনে আসতেছে। যখন তার এই কমপ্লেইন থাকবে না, ফিজিক্যাল ইভালুয়েশন তুমি যেটা বলছো, এটা জি স্যার, ফিজিক্যাল ইভালুয়েশন, জি স্যার, এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা সাধারণত অবজারভেশন করি এবং ফাইনালি আমরা দেখি যে সে ভালো হয়েছে কি হয়েছে না। ইউজুয়ালি স্কিন কজ, ইনফ্লামেটরি কজ, এই কজগুলো স্যার ইউজুয়ালি ভালো হয়ে যায়, ট্রমাটিক কজগুলো স্যার ইউজুয়ালি ভালো হয় না, ট্রমাটিক কজগুলো ভালো হয় না, সার্জারি লাগে। ডক্টর শ্যামল, আমি একটু বলতে চাচ্ছি, ওটা হচ্ছে যে ওই যে আমরা যে ফ্রস্টেড গ্লাস দিব, এটা আসলে ফ্রস্টেড গ্লাসে আমরা কিন্তু পেশেন্টকে প্রিজমও দিতে পারি, টেম্পোরারি প্রিজম, অনেক কিছু দিতে পারি। জি হ্যাঁ, ওই প্রিজমটা একটু ওরা যেন বলে, কারণ এখানে প্রশ্ন আসবে তুমি একটা সোশ্যালি অ্যাক্টিভ পেশেন্টকে ফ্রস্টেড গ্লাস দিলে এটা তো তার জন্য সোশ্যাল এম্বারাসমেন্ট, সো তাকে আমরা প্রিজমও দিতে পারি, ট্রাই করতে পারি। ফার্স্টের ক্লাসটা মানে কমনলি আমরা দেই, এবং যদি কেউ এরকম মানে চাকরি করে বা ভালো ইয়া করে মানে মানে সবসময় কাজ, তখন প্রিজম সাধারণত আপনারাই দেন। আরেকটা জিনিস ম্যাডাম যেটা প্র্যাকটিস করা হয়, যেটা আমি অরবিন্দ থেকে আসছে, আমাদের দেশে আমরা শুরু করে নিই, বটক্স দেওয়া হয়, বটক্স জি, মিডিয়াল রেক্টাসে বটক্স দেওয়া হয়, এটা খুবই ভালো, কারণ বটক্স অ্যাকশন থেকে 3 থেকে 4 মাস থাকে, ফলে এর মধ্যেই দেখা যায় যে তার 6 মান্থ পর্যন্ত ভালো হয়ে যায় এবং পরে এটা ঠিক হয়ে যায়। এটা কমনলি প্র্যাকটিস করে বটক্স ইনজেকশন মিডিয়াল রেক্টাসে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। নেক্সট কেস এই স্টুডেন্ট কি সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন কাকে বলে এটা জানে কিনা? জাস্ট একটা সেকেন্ডারি হোয়াট ইজ এখানে একটা স্টুডেন্ট বলে দিক স্যার, সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন সে জানে কিনা? তুমি কি সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন কাকে বলে জানো? সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন প্যারালাইটিক অন্যকে অ্যাড করে দিক দরকার হয়। একটা আতিকুল ইসলাম স্যার, একটা আতিকুল ইসলাম প্লিজ অ্যাড অ্যাবাউট একটা সংকোচ কুমার রয় স্যার কোশ্চেন, প্রাইমারি সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন কাকে বলে? what is primary deviation and what is secondary deviation? Any student? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর ফারজানা শারমিন শিমু স্যার। স্যার, প্রাইমারি ডেভিয়েশন হচ্ছে পেশেন্টের প্রাইমারি পজিশনে এফেক্টেড আইতে আমি যে ডেভিয়েশনটা দেখছি সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেভিয়েশন, আর সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন হচ্ছে জাস্ট আনকাভার করার পরে আমি যে ডেভিয়েশনটা পাই
সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন স্যার। প্যারালাইটিক স্কুইন আমরা তো বলছে যে কভার আনকভার টেস্ট 50 বছরের আগে করবে না, 50 বছরের পর। না স্যার, এটা করবো স্যার, করতে হবে স্যার। জন্য প্যারালাইটিক স্কুইন্টের one of the diagnostic criteria আছে secondary deviation is more than the primary deviation. আমি কেন হয় এটা বলতে পারো কেন হয়? স্যার প্রাইমারি সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন যখন আমার প্যারালাইটিক স্কুইন্টে থাকে তখন স্যার আমাদের যে ল আছে মাসেলস ইনারভেশনে, সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের এফেক্টেড প্যারালাইটিক আইতে স্যার হচ্ছে ইনারভেশনটা যখন আমি কাভার করা হচ্ছে তখন হচ্ছে আমার প্যারালাইটিক আইতে ইনারভেশনের কম্পাস নর্মাল আই তুলনায় প্যারালাইটিক আইতে ইনারভেশনের অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে স্যার। এটা যখন আমি আনকাভার করতেছি সেই অ্যামাউন্ট অফ ইনারভেশনে বেশি হওয়ার কারণে স্যার আমি ডেভিয়েশনটা মোর হয় এর থেকে নর্মাল পজিশন থেকে স্যার। এই লোর নামটা কি? লোর নাম কি স্যার? স্যার স্যার আমার যে স্যার আমাদের যে দুটো লস আছে শেরিংটন ল এবং হেরিংস ল স্যার, ইকুয়াল ইওক মাসেলের যে স্যার হচ্ছে স্যার এটা হচ্ছে স্যার হেরিংস লর কারণে স্যার। আসলে নেক্সট কোশ্চেনে যাও, নেক্সট কোশ্চেনে যাও। এই শিমু, তুমি কিন্তু অপোজিট আইতে দেখবা সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন। জি জি অপোজিট আইতে দেখবো এটা। তুমি বলো নাই সেটা। একটা জিনিস মনে রাখবা, প্রাইমারি ডেভিয়েশন ফর দা প্যারালাইটিক আই, সেকেন্ডারি ডেভিয়েশন ফর দা সাউন্ড আই, মনে রাখবে। ফেল হয়। ঠিক আছে? And now Dr. Mezhuddin Ahmed will present a case about development of oculoplasty. Is there anyone who say Millie Madam or Ismail sir or Madam? আপনি Dr. Shobana Madam, তাহলে আপনি নিয়ে নেন। Dr. Mezhuddin, অকুলার কেউ নাই? আরে সুবর্ণা ম্যাডাম নেন না, আপনি ম্যাডাম আপনি নিন। আরে শোভনা ম্যাডাম তো এক্সামিনার না, এই জন্য শোভনা ম্যাডাম নিতে চায়। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। বলো। আসসালাম। On inspection, there is not facial একটু কাছে আসো বাবু, একটু কাছে আসো। there on inspection there is not facial activity due to drooping of right upper ID with narrow palpebral feature. There is prominent frontal crease and absence of right upper lip crease. Brow and the elevation is present. On examination, Hansberg reflex is central in both eyes. Marginal aberration on right eye is -1 millimeter and with left eye is 4 millimeter. LCS function in right eye is 4 millimeter and in left eye is 40 millimeter. And palpebral fissure height on right eye is 3 millimeter and in left eye is 10 millimeter. Marker graph geometric phenomenon is absent in both eyes. Self phenomenon is good in both eyes. Harris law is absent in both eyes. Ocular motility is good in both eyes. Madam, তোমার ডায়াগনোসিস কি? my diagnosis is simple congenital sources of blindness. তোমার লেফট আইতে ভিশন কেমন হতে পারে? তুমি কোন চোখে টোসিস কোন চোখে? Right. রাইট আইতে তার ভিশন কেমন হতে পারে? Right eye से मेरा vision मेरा left hand से मेरा two মানে pop থাকে মেরা vision একটু left hand মানে দুই ঘর মেরা pop করতে তা পারে। তুমি বলছো সিম্পল কনজেনিটাল টোসিস, কিন্তু এটা কতটুকু সেটা কিছু বলো না। এটা কি মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার কিছু বলো? হ্যাঁ, তো সিভিয়ার কম হতে পারে। কত কেমন কম? এক লাইন দুই লাইন কম নাকি আরো বেশি? দুই লাইন কম হবে। একটা সিভিয়ার টোসিসে 2 লাইন কম ভিশন হবে। ক্যান ইট বি পসিবল?
সিভিয়ার ট্রসিসে তো সে দেখতেই পাচ্ছে না, ছোটবেলা থেকে না দেখেই বড় হয়েছে, তাহলে তার 2 লাইন কম হবে কেন? তার ভিশনটা অনেক কম হবে। তো তাহলে তুমি এই পেশেন্টের এজ কত পেশেন্টের? 8 ইয়ার্স। তাহলে এই পেশেন্টের তুমি ট্রিটমেন্ট কি দিবে? ডেভেলপ হয়ে গেছে ম্যাডাম, আমরা হলো মেডিকেল সিস্টেম এবং সার্জিক্যাল মেডিকেলের ম্যাডামগুলো আমরা ফার্স্টে রিফ্রাকশন করবো, অ্যাম্বুলেন্সিক থেরাপি দিব, আর সার্জিক্যাল ম্যাডামগুলো কনসার্টিভ ব্রাউ ট্রান্সপ্লান্টেশন থাকবে। আচ্ছা, এখানে একটা কথা আছে, ইফ ইট ইজ সিভিয়ার ট্রসিস, এখানে হচ্ছে প্রথম ট্রিটমেন্ট হবে হচ্ছে তাকে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। আর সে মডারেট ট্রসিস পর্যন্ত হচ্ছে আমরা রিফ্রাকশন করব, অ্যামলাইপে থেরাপি দিব, তারপর সার্জিক্যাল কারেকশনে যাব। বাট ইফ ইট ইজ সিভিয়ার ট্রসিস তুমি অ্যামলাইপে থেরাপি কি দিবা? ও তো চোখই খুলতে পারে না, ওর তো পিপি দেখা যায় না, তাহলে ও অ্যামলাইপে থেরাপি দিয়ে কি হবে? তাহলে আগে তাকে সার্জারি করতে হবে, দেন ইউ গো টু হ্যাঁ রিফ্রাকশন এন্ড অ্যামলাইপে থেরাপি। সার্জারি কি করবা? কনসার্টিভ ব্রাউ ট্রান্সপ্লান্টেশন থাকবে। কি দিয়ে করা হয় কমনলি? ম্যাডাম ন্যাচারাল হলো ম্যাডাম ফাঁসালাটা, আর সিনথেটিক হলো ম্যাডাম সিলিকন ফ্লোরিন। 8 বছরের বাচ্চাকে কি আমরা ফাঁসালাটা দিয়ে করি? 8 বছরের বাচ্চার ফাঁসালাটা ডেভেলপ করে? ফাঁসালাটা কই থাকে জানো তো তুমি? ফাঁসালাটা কোথায় থাকে? ফাঁসালাটা কোথায় থাকে? কেউ আনসার করো, স্টুডেন্টরা কেউ আনসার করো, ফাঁসালাটা কোথায় থাকে? ম্যাডাম থাইতে থাকে ম্যাডাম, টেন্সর ফ্যাশালিটা থাকে থাই ম্যাডাম, টেন্সর ফ্যাশালিটা ল্যাটারাল রেসপেক্টে থাকে, ল্যাটারাল রেসপেক্টে। হ্যাঁ সেটাই। তো এই বাচ্চা তো ফাঁসালাটা ডেভেলপই করে নাই ভালো, 8 বছর বয়সে। তাহলে ফাঁসালাটা ওখান থেকে কেটে আনবো কি করে? এবার কি হচ্ছে যে অন্য জিনিসগুলো দিয়ে করতে হবে। কি কি আছে নাম বলো? ম্যাডাম সিলিকন ফ্লোরিন, সিলিকন ফ্লোরিন। শিমু নামটা বলো, শিমু ঠিক করে বলো তো। ম্যাডাম কি এটা কেউ পারে না? কি দিয়ে করা হয়? ম্যাডাম, 8 বছরের বাচ্চাকে কি দিয়ে করবো? ম্যাডাম প্রোলিন দিব ম্যাডাম, প্রোলিন দিয়ে কমনলি করা হবে ম্যাডাম। প্রোলিন এছাড়া এরপর আছে সিনথেটিকের মধ্যে প্রোলিন অথবা সিলিকন ম্যাডাম, সিলিকন ব্যান্ড। ব্যান্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর আচ্ছা দিদি আরেকটা গর্টেক্স আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। গর্টেক্স ঠিক আছে। হ্যাঁ গর্টেক্স দিয়েও করা হয়, প্রোলিন, গর্টেক্স আর হচ্ছে যে সিলিকন ব্যান্ড। সিলিকন ব্যান্ড। আর ম্যাডাম আর এই যে মায়ের বলো, ফাঁসালাটা জিজ্ঞেস করো পঙ্কজ তুমি জিজ্ঞেস করো। ওকে বলছি যে জিজ্ঞেস করো। আরেকটা ফাঁসালেটা মায়ের ফাঁসালেটা নিয়ে করা হয়, মায়ের ফাঁসালেটা। এবং দিস ইজ আইডিয়াল, কেন প্রোলিনে অনেক সময় আবার টোসিস হয়, আর মায়ের ফাঁসালিটা দিয়ে করলে বাচ্চাদেরটা মায়ের ফাঁসালেটা নিয়ে করলে সেটা রিজেকশন হয় না, এই জন্য মায়ের ফাঁসালেটা নিয়েও করা হয়। এবং ফাঁসালেটা ইজ আইডিয়াল। আর অনেক সময় কসমেটিক পারপাসে 2 চোখেও করা লাগে। একটু করার পর আরেকটু ঠিক আছে। আচ্ছা ওকে নেক্সট কেসে যাক। Now Dr. Aminul Islam will present about Department of Cornea, sir. Dr. Abdul Kader, sir. Dr. Aminul Islam. Hello, sir. On CTM biomicroscopic examination, right it shows there is margin and ocular agnosia are within normal limit. The conjunctiva is within normal limit. There is presence of deep anterior chamber. There is presence of vertical whitish lines with deep stroma, which are disappeared when the when pressed, when the body is pressed. And there is presence of prominent corneal nerve, and there is presence of featuring on slit beam from the slit beam directly from the temporal side. There is a presence of corneal reflection on the nasal side of the cornea. So my diagnosis is
mild to moderate keratoconus. কি ধরনের কেরাটোকনাস? Mild to moderate. মাইল্ড টু মডারেট কেরাটোকনাস। কটা চোখ দেখছো? Sir, একটা চোখ দেখছো, আরেকটা চোখ দেখা নাই? sir, last, কেন দেখলে না? I want permission to see the other. পারমিশন চাইছো? পারমিশন চাইছিলা? আচ্ছা, চাও নেই। আরেকটা চোখে কি দেখা দরকার ছিল? Yes, sir. কেন দরকার ছিল? Sir, normally it is bilateral, sir. And there may be a presence of the symptoms on the other eye, as in the eye of the. কেরাটোকনাসের ক্রিটিকে মানে হলমার্ক গুলো কি কি? ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কি? There is first there is presence of central or paracentral stromal thinning. Then there will be presence of axial protrusion of the eyeball, and third is presence of cerebral astigmatism. আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে তোমার থাকবে, কিন্তু তোমার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কি? তুমি কি কি দেখে ডায়াগনোসিস করবে? তুমি তো স্লিট ল্যাম্পে দেখছো, তাই না? স্লিট ল্যাম্প দিয়ে তো কনফার্ম করতে পারবে না। কনফার্ম করতে হলে কি কি টেস্ট করতে হবে? কর্নিওটোপোগ্রাফি করলে আর কিছু করার দরকার নেই। ক্যারোটোমেট্রি করবো। ক্যারোটোমেট্রি টপোগ্রাফি ত্যাগ করতে গেলে জিনিস কোনটা বেশি ভালো, ক্যারোটোমেট্রি না কর্নিওটোপোগ্রাফি? Why topography is superior than keratometry? It shows the deeper margin of the deeper and very steep আমরা আমাদের এনআইতে এই যে কেরাটোকনাস ডায়াগনোসিস করার জন্য কি কি মেশিন আছে, কি দিয়ে কি টেস্ট করে? পেন্টাক্যামে কি কি দেখা যায়? পেন্টাক্যামে আমরা কেরাটোকনাসে কি কি দেখি? স্টিপার মেরিডিয়ানটা কোন জায়গাটাতে কতটুকু আছে এই দেখি কেরাটোকনাসে কি কি জিনিস দেখা হয়। এই যে কেরাটোকনাসের কাছে ঠিক আছে, যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যে বললা যে এই যে কেরাটোকনাস, এটা কি কারণটা, পিছনের কারণটা কি? এই পেশেন্টের কেরাটোকনাস হয়েছে তো কিছু মনে হয়েছে পরীক্ষা করে যে এই কারণে হইতে পারে এটা? স্যার পালপাবল লিডটা উঠানোর পরে স্যার মাইল্ড কন্ডিশন মনে হচ্ছে স্যার, মেবি স্যার ডিউ ভাইরাল কেরাটোকনাস ভাইরাল থাকতে পারে স্যার। there is frequent eye disease mutation, there is or maybe ভাইরাল কেরাটিটিস থাকতে পারে, কনজাংটিভিটিস থাকতে পারে। তো ভাইরাল কনজাংটিভিটিস না অ্যালার্জিক কনজাংটিভিটিস কোনটা? অ্যালার্জিক কনজাংটিভিটিস যদি পাই আমি, তাহলে কি পাওয়ার কথা ছিল? আপার লিড আপার পালপেবল কনজাংটিভিটিসে কি পাইতে পারতো? স্যার ফিগার কিসটা জায়ান্ট ক্যাপিলারি স্যার মাইল্ড স্যার হাইপারএমিয়া কন্ডিশন পাওয়া যায়। পেপিলা পাওয়া যায়, পেপিলা তাই না? পেপিলা পাওয়া যায়, পেপিলা অন্য কিছু না। পেপিলা পাইলে তুমি ধরে নেবা যে দিস মে বি এ কেস অফ অ্যালার্জিক কনজাংটিভিটিস, ভাইরাল কেরাটো কনজাংটিভিটিস। তাহলে যদি কনস্ট্যান্ট রাবিং করে তাহলে এই কেরাটোকনাস হতে পারে। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট কি করবে, কিভাবে ম্যানেজ করবে পেশেন্টটা? তুমি তো বললা মাইল্ড টু মডারেট, আমি ধরে নিলাম মাইল্ড টু মডারেট হবে। আমরা টপোগ্রাফি করে কর্নিয়াল প্যাকিমেট্রি করে আমরা এটা ডায়াগনোস কনফার্ম করলাম যে দিস ইজ এ মডারেট প্রোগ্রেসিভ keratoconus. এখন how to do the management plan? The first I try to correct by spectacles or soft contact. If it is not corrected, then we can try the disponible contact. RGB contact lens দিলে ঠিক আছে। Spectacle correction হলে RGB contact lens দিলে। There are other options. Crossing, collagen crossing. আচ্ছা ঠিক আছে, কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং একটা অপশন। হ্যাঁ, কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং কি চিকিৎসা আর যে কন্টাক্ট লেন্স কি চিকিৎসা, কোনটা কি জন্য আমরা দেই? কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং কেন করি আর আমরা আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স কেন দেই এই কেরাটোকনাসের পেশেন্টের? কেরাটোকনাসের কর্নিয়াটা স্টিপ থাকে, এখানে একটা যদি বান্ডিবল
অনেক ফ্ল্যাট করার চেষ্টা করেছেন সবকিছু আর আচ্ছা ফারজানা শারমিন শিমু বলেন তো প্রশ্নের উত্তরটা, যে আমরা কেন কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করি, কেন আমরা স্পেকটিক্যাল লেন্স অথবা আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স দেই? আর যখন হচ্ছে আমি কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করব, কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিংটা হচ্ছে স্যার এখানে আমি রিবোফ্লাভিন আর এবং আলট্রাভায়োলেট রে এর মাধ্যমে আমাদের শুনেন আমার প্রশ্নটা বুঝেন। প্রশ্ন হলো আমি কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করব এজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট করব স্যার এখানে উদ্দেশ্যটা কি? আমি প্রসিড শুনুন, ভালো করে প্রশ্ন, পরীক্ষার সময় প্রশ্নটা শুনবেন। আমি তো আপনাকে প্রসিডিউর জিজ্ঞেস করি নাই, আমি জিজ্ঞেস করছি হোয়াট আর দ্য এই উদ্দেশ্যটা কি, আমি কেন করব, কারণটা কি, কি জন্য আমি কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং, লাভটা আমার স্যার প্রোগ্রেশনটাকে হল্ট করার জন্য। আমাদের যে প্রোগ্রেসিভ থিনিং হচ্ছে সেটা কোলাজেন আমার কর্নিয়ার যে প্রোগ্রেসিভ থিনিং এই প্রোগ্রেশনটাকে হল্ট করার জন্য হচ্ছে স্যার আমি কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিংটা করা হয় স্যার। আর যে স্পেকটিক্যাল আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স কেন দিচ্ছি? স্যার আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স দিচ্ছি হচ্ছে যে আমাকে একটা সাপোর্ট হিসেবে, এটা হচ্ছে আমার কর্নিয়ার শেপটাকে হচ্ছে স্যার ফ্ল্যাটেনিং করে এবং শেপটা অল্টারেশনে হেল্প করে, কিন্তু এটা কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন না স্যার। শুনেন, প্রশ্নের উত্তর হলো যে আমরা কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করব টু প্রিভেন্ট দ্য প্রোগ্রেশন। আমরা কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করি প্রোগ্রেসিভ কেরাটোকোনাস যদি হয় সেই ক্ষেত্রে, মাইল্ড মডারেট লেভেলে যদি থাকে। এর উত্তর হলো আমরা প্রোগ্রেশনটাকে বন্ধ করতে চাই, সেই জন্য আমরা এই একমাত্র চিকিৎসা। আর আমরা আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স দিচ্ছি যে টু ইমপ্রুভ হিজ ভিশন, যেহেতু স্পেকটিক্যাল লেন্সে কারেকশন হচ্ছে না, ইরেগুলার অ্যাস্টিগম্যাটিজম আছে, আমরা আরজিবি কন্টাক্ট লেন্স দিলে পরে ইরেগুলার অ্যাস্টিগম্যাটিজমটা কারেকশন হয়ে যায়। সেই জন্য মূলত এই উত্তরটা দিলে আমরা খুশি যে আমরা একটা ভিশন ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য আর একটা প্রোগ্রেশন হোল্ড করার জন্য। খুব সিম্পল উত্তর। আমার মনে হয় যে এখানেই থামি আজকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চায় তাহলে ফ্যাকাল্টি কেউ করতে পারে। ফ্যাকাল্টি অন্য কেউ কিছু প্রশ্ন করবেন নাকি, যে সম্পূর্ণ প্রশ্ন কেরাটোকোনাস যে পেশেন্টটা কেস প্রেজেন্ট করলে সেটার ব্যাপারে? না আরো কেস আছে তো সেগুলো চলুক। স্যার আজকের আরেকটা প্রেজেন্টার ছিল ডাক্তার শফিউল আহসান রুবেল, তার জ্বর এবং গলা ব্যথা হয়েছে, এই জন্য স্যার আমরা সকালবেলা থেকে আসছি। এখন স্যার আজকে স্যার আপনার স্টুডেন্ট যারা আছে এই রিলেটেড একটু ক্লাস করতে চলবে, কি করতেছো? সময় বলছে যে বক্স টায়ার হ্যামস্টার পার্থক্য কেমনে করবে সেটা একটু বলুন। স্টুডেন্ট যারা একটা আতিকুল ইসলাম না একে বলো, ওই যে রুবেল অরূপ, রুবেলের একটু জ্বর আসছে এই জন্য স্যার আমরা নিয়ে একটা অরূপ কি হলো বক্স টায়ার আর হ্যামস্টারের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করবে? একটা অরূপ আছেন? আচ্ছা শিমু, ডাক্তার শিমু অ্যান্সারটা দিয়ে দেন, স্যারের কোশ্চেন অ্যান্সার ডিফারেন্স বিটুইন ভগেস্টা এন্ড হ্যাভেস্টা। একটা শিমু। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার একটা বক্সটা এবং হ্যাপস্টার স্যার আমি হচ্ছে কেরাটোকোনাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি পাবো হচ্ছে স্যার বক্সটা, আর হচ্ছে আমার যেখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে স্যার, ভার্টিক্যালি হচ্ছে অ্যারেঞ্জ থাকে। আর স্যার হ্যাপস্টারটা হচ্ছে হরাইজন্টালি প্লেসমেন্ট থাকে এর কারণে স্যার এটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্যানিয়াল ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসারের কারণে আমরা পেয়ে থাকি কনজেনিটাল গ্লুকোমার ক্ষেত্রে। ক্লিনিক্যালি তুমি কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করবা? ক্লিনিক্যালি কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করবা? স্যার এটা হচ্ছে যদি আমি জেন্টাল প্রেস করি তাহলে হচ্ছে স্যার অবলিটারেশন হবে, আর জেন্টাল প্রেস করলে স্যার বক্সটা অবলিটারেশন হবে, স্যার হেপস্টারটা অবলিটারেশন হয় না স্যার। তাহলে আমার মনে হয় যখন কেরাটোকোনাসের পেশেন্ট তোমরা দেখো তখন এই ফিজিক্যাল টেস্ট শর্ট কেসে সেটা করা উচিত, কারণ ডেফিনেটলি এই জিনিসটা এক্সামিনার লক্ষ্য করবে যে ওয়েদার ইউ হ্যাভ ডান ইট অর নট। যখন তুমি এটাকে বলবা যে বক্সটা অথবা হ্যাপস্টায়া, তুমি যদি একটা মানে ডিউরিং এক্সামিনেশন না করো তাহলে কিন্তু বলে ফেললে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে তুমি কি চোখের ইয়েতে প্রেস করছিলা কিনা, তুমি কি সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে কিনা, তুমি সেটা বুঝেছিলে কিনা। ঠিক আছে?
আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কারো করুক, আমার শেষ। আরেকটা জিনিস, এই যে প্রথম যে কেসটা সিএসআর এর পেশেন্টের সবসময় এটা কিন্তু একটা টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন থাকে যে আমার চোখের সামনে সেন্টার মানে একটা মানে ব্ল্যাক স্পট সিইং এট দ্য সেন্টার অফ মাই ভিশন। আর তোমরা মেটামরফোসিয়া বলো, ব্লারিং অফ ভিশন বলো, সেগুলো বলো, অসুবিধা নাই। দিস ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স মানে ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স ইন ক্রনিক স্টেজ। ব্লারিং ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স ইন ক্রনিক স্টেজ। মেটামরফোসিয়া হতে পারে আর্লি স্টেজে বা মাইক্রোপসিয়া হতে পারে, বাট ইটস ভেরি মানে রেয়ারলি কমপ্লেইন। সবসময় যেটা কমপ্লেন করে যে আমার চোখের সামনে একটা কালো সেন্টারে একটা কালো দেখতেছি, এটা মনে রাখতে হবে। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে সিএসআর এর ভিশনটা কিভাবে প্রেজেন্ট করে, ব্ল্যাক স্পট এট দ্য সেন্টার অফ দ্য ভিজুয়াল মানে ফিল্ড বা ভিশনে সে দেখে, এই জিনিসটাই তার মনে রাখতে হবে, বলতে হবে। ঠিক আছে? আর এই যে তোমরা যখন বলো যে এই যে ট্রিটমেন্ট অপশন, তখন সব বলতে থাকো। আমি এই যে বলছি যে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে অবজারভেশনে আমরা যখন বলবো রোগীকে অবজারভেশন, তখন তোমার মনে রাখতে হবে যে অবজারভেশন আমি কি বলবো, আমি কি করব, রোগী কি করবে, রোগী কি মানে কোথাও যাবে কিনা, রোগী কি কি জিনিস নোটিস করবে, সেরকম এরকম ট্রিটমেন্টের জন্য তোমরা কোনো সময় এবং ইনভেস্টিগেশনের জন্য কোনো সময় তোমরা আন্দাজি বলতে চাইবো না। যেমন মনে করো যে সিএসআর ইনভেস্টিগেশন, স্যার কি করবো বলে, স্যার একটা কালার কন্ট্রাস্ট ফটোগ্রাফ করবো, একটা ওসিটি করবো, একটা এফএফএ করবো, ইট ডাজ নট মিন এনিথিং। তুমি সিএসআর এ কেন এফএফএ করবা, কেন ওসিটি করবা, যে স্যার আমি এইটা দেখার জন্য আমি ওসিটি করতে পারি, আমি এইটা দেখার জন্য এফএফএ করতে পারি, সেইভাবে তোমাকে পার্টিকুলারলি বলতে হবে। সেরকম ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন আছে, সবই বলতেছো স্যার লেজার করব, অবজারভেশনও রাখবো, তারপরে তাকে কি দিব, ওই যে অ্যান্টি মিনারোকর্টিকয়েডস রিসেপ্টর ব্লকারস দিব, হ্যাঁ ডিপিলেরন দিব, তারপরে তুমি বলতেছো যে পিডিটি করব। কখন কি করবা সেইভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে যে স্যার যদি একটা নিউ কেস আসে আমার কাছে, তার এক চোখের সমস্যা আরেক চোখের সমস্যা নাই, পেশেন্ট প্রফেশন এরকম যে পেশেন্ট ক্যান অবজার্ভ ফর ফিউ ডেজ, পেশেন্টের হিস্ট্রি আছে স্টেরয়েড ইনটেকের, পেশেন্ট ইজ রেস্টলেস। ইন দ্যাট কেস আমি পেশেন্টকে বুঝাবো যে স্যার আপনি আপনি চিন্তা করেন না, আপনার এটা এমনিই ভালো হয়ে যেতে পারে, আপনি যে ওষুধটা ব্যবহার করতেছেন স্টেরয়েড জাতীয়, সেটা বন্ধ করে দেন, সেটার জন্য হতে পারে। তারপরে আপনি কিছুদিন একটু প্রয়োজন হলে রেস্ট নেন অথবা একটু রিল্যাক্সেশনে থাকেন। হ্যাঁ, এইভাবে তুমি তাকে বোঝাবা এবং আমরা অবজারভেশন করব, আমরা সেইভাবে চিন্তা করব। যদি দেখা যায় এটা পেশেন্ট ইজ ডিজায়ার হিজ অর হার ভিশন কুইকলি, যে আমি এই কাজ করি, আমি কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, আমি পারতেছি না, in that case maybe I have to go for fluorescent angiogram and see whether the leakage is central or not. If it is not subphobia, extraphobia, maybe I can do laser as well as quickly as possible, because patient-এর desire হচ্ছে তাকে কর্ম করার জন্য। এই ইপ্লিরন কখন দিব? আমি একটা পেশেন্ট আসলো কালকে সিএসআর নিয়ে, যে 2 দিন যাবত আমি এই চোখে ব্ল্যাক স্পট দেখতেছি, আমি তাকে ইপ্লিরন শুরু করে দিব? না, সেটা তো আমি করবো না। তাইলে আমি কি করতে পারি? আমি লেজার করেছিলাম অথবা আমি তাকে অবজারভেশনে করেছিলাম, সে ভালো হয় নাই, তখন আমি তাকে তার সিরাম কোর্টিসল লেভেলটা দেখতে পারি, হ্যাঁ, তার অ্যাংজাইটি লেভেলটা আমি দেখতে পারি যে সে আসলেই তার অ্যাংজাইটিতে বেশি থাকে কিনা। তার অ্যাংজাইটিতে থাকলে আমরা জানি যে বডির হরমোনাল মানে স্টেরয়েড হরমোনের সিক্রেশন বেড়ে যায়, কোর্টিসল লেভেল বেড়ে যায়। তখন হয়তো আমি চিন্তা করতে পারি যে একটা ক্রনিক স্টেজ, I have done most of the মানে অপশনস, কিন্তু সে ভালো হচ্ছে না, so that I can use মানে অ্যান্টি স্টেরয়েড or অ্যান্টি কোর্টিসল লেভেল ড্রাগ আমি সেখানে দিতে পারি। আমি কালকে আসলেই একটা ফ্রেশ কেস আমি তাকে ইপ্লিরন শুরু করে দিব, অথবা তাকে একটা পিডিটি সাবফোবিয়া হইলেই আমি পিডিটি দেওয়া শুরু করে দিব,
একটা পিডিডির ডায়ের দাম হচ্ছে 1,30,000 টাকা, তারপরে তার অন্যান্য সবকিছু মিলাই লাগবে 2 লক্ষ টাকা। এন্ড সিএসআর ক্যান বি রিকারেন্ট, স্যার ক্যান বি ক্রনিক। সুতরাং আজকে আমি তাকে করে দেবো, তখন তাকে আমি বলবো যে স্যার সাবফোবিয়া হইলে আমরা তাকে অবজারভেশন করব, আমরা তাকে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা তাকে ইলিমিনেট করতে চেষ্টা করব। তারপরে যদি ভালো না হয়, সাবফোবিয়া যদি হয়, পেশেন্টের যদি ডিজায়ার থাকে, পেশেন্টের যদি ক্ষমতা থাকে, there is an option. So you have to explain all this মানে integrations, you have to explain all this মানে ট্রিটমেন্ট অপশনস। আদারওয়াইজ পরীক্ষার সময় হলে এইটা বলবো, এটা বলে তুমি কি একটা রোগী আসলে সবই তুমি দিয়ে দিবা তাকে, কখন কোনটা দিবা সেটাই আমরা দেখতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বলছে কিছু কিছু বাট আমার মনে হয় যে ঠিক আছে, এগুলা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ফ্যাকাল্টিজ এন্ড অল দ্য স্টুডেন্টস ফর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। শেষ করার আগে একটু ঘোষণা আছে স্যার। আগামীকালকে প্রেজেন্টেশন ম্যানেজমেন্ট অফ এক্ট্রোপিয়ন এন্ড এন্ট্রোপিয়ন, ইট ইজ প্রেজেন্টেড বাই ডক্টর মারিয়া এক্লিপসিয়া and the session will shared by আচ্ছা